ਸਾਡੀ ਮੁਰਲੀ ਹੈ 25/1/1969 ਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਸਰਬ ਸੰਪਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ 'ਚ ਸੰਪੰਨ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਸੰਪੰਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਅਵਿਅਕਤ ਮੁਰਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਅਕਤ ਮੁਰਲੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 1969 ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਸੋ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਿਅਕਤ ਹੋਏ ਔਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਵਿਅਕਤ ਮੁਰਲੀ ਦਾਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ कि शिव बाबा ने जो रथ अपना माध्यम बनाया, उस आत्मा ने अपनी संपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली और इस करके शरीर तो न्यारे होकर के सूक्ष्म वतनवासी बन करके सूक्ष्म शरीर के जरिए फिर अपना कार्य शुरू किया और सूक्ष्म शरीर के द्वारा जिस तरह साकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्मा बच्चों की अच्छी तरह रूहानी परवरिश करते सी, इसे तरह ही गुलजार दादी के द्वारा भी बाप दादा आकर के ज्ञान की गहराई, गुणां दी गहराई, सेवा दी क्या असी विशेष ध्यान रखिए, इन्हां गल्लां ते ध्यान खिंचवाया और बाबा बड़े प्यार नाल कहंदे सी कि पहले ते साकार बाबा नूं अपने लिए समय देना पैंदा सी, हुण सारा ही समय बच्चों वास्ते माना जो भी आत्मा है, जीवात्मा कही दा, जितने भी जीवात्मा जिन्होंने बाबे का ज्ञान ले आई, पहचान ले आई और उन्हां दी सेवा वास्ते उन्हां नूं अपने धारणा च परपक्ष करने वास्ते परवरिश करते रहंदे ने, अज दिन ताईं कर रहे हैं। हाँ जी जी। ये साडी मुरली च बार बार हुंदा कर्म भोग। कर्म भोग की हुंदा? कर्म भोग नूं किद्दां असीं अपने कर्म योग च बदलीए? इस दुनिया च रहिंदे होए सब जानते हैं कि भावनावश असीं कहांगे बई परमात्मा कोलों ये वरदान लईए कि असी सदा स्वस्थ रहिए, सदा
संपन्न रहिए, सदा धन धान्य संपन्न रहिए। लेकिन 63 जन्म तो द्वापर युग तो जो असी 5 विकारां दे थोड़ा लैस दे कारण, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ थोड़े बहुत कोई कर्म साढ़े इतने अच्छे नहीं रहे, तो उन्होंने जिहड़ा कोई रह गया हिसाब किताब, वो हिसाब किताब या तो कर्म भोग के जरिए चुकतू हुंदा ही, और या फिर बाबा कहंदा ही कि अगर तुसी अपने आप नूं आत्मा निश्चय करके मेरे नाल अपना मन लगाओगे हो, सर्वशक्तिवान शिव बाबा दे नाल अगर मन लगाओगे हो, तो तुहाडा अद्धा हिसाब किताब माफ हो जाएगा। वो तां होएगा जदों तुसी अच्छी तरह इस चीज़ नूं अपने मन च पक्का करो, रियलाइज करो, और बाबा नूं अपनी जो भी बीमारी है या जो कोई होर गल है वो अर्पित कर दियो सच्चे दिल नाल, तो वो अद्धा माफ हो जाता, और बाकी जो है वो योग बल दे नाल उसनूं भस्म करीदा ही। तो इस तरह असी अपना कर्म भोग जिहड़ा ही ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਜयी ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਦ ਕਦ ਮੁੱਲੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿਤ ਮੁਕਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਦ ਕਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹਰਸ਼ਿਤ ਮੁਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਹੈਗੇ ਹੋ जी। आम दुनिया च तो लोग इस तरह है जी कि हसणगे तो बड़े जोर नाल हसणगे जी, और फिर नाराज हो जाएंगे तो फिर जोर नाल गुस्सा भी करनगे जी जी। वो ईश्वरी ज्ञान च चलण वाले जी जिन्हां ने ईश्वरी ज्ञान च कदम रखा ही और अपने जीवन नूं ज्ञानी तो आत्मा के रूप च सजा रहे ने, और देख रहे कि हर रोज ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग के अभ्यास नाल उन्हां दे जीवन च की फर्क पै रहा है। ते जदों आत्मा आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुंदी है, अगे वधदी है, ते फिर मन दे विच कोई टेंशन वाली गल नहीं रहिंदी, बड़ा मन आराम नाल निश्चिंत रहिंदा ही। और इस करके क्योंकि मन ते कोई बोझ नहीं है, कोई चिंता नहीं है, इस करके बड़ा मन खुश रहिंदा ही। और वो खुशी जिहड़ी मन दी है वो मुख ते भी आउंदी है, नैना ते भी आउंदी है, और होंटां ते भी आउंदी है। जिस तरह तुसी देवतां दे चित्र देखदे हो, श्री कृष्ण दा चित्र देखो, हर समय जदों भी उन्हां दा जो भी चित्र बनाया होगा जिसने भी, तो वो अपनी मस्ती च मुस्कुरांदे रहिंदे ने। तो इसे तरह ही असी भी, क्योंकि मनुष्य तो देवता बनने वास्ते ये ज्ञान मिल रहा ही, और उहदे अनुसार असी अपनी जीवन नूं एक सांचे च ढाल रहे हैं। और उहदा रिजल्ट ये है कि जदों ज्ञान बल और योग बल दे नाल आत्मा पावन बनती जाती है, तो बड़ी अंदर अंदर उन्होंने हल्कापन महसूस होंदा ही, हल्कापन महसूस होंदा तो वो मुस्कुराउण लग पैंदे ने।
और दूसरा, ईश्वरी ज्ञान ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ 'ਚ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣੋ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਿਲਾ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਤੇ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਬੁੱਧੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਵਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਵੀ ਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ, ਬਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਈਏ? ਆਤਮਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ शुद्ध पवन जी। क्या गीत है भाई? अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। वो जागण का टाइम है जी। अमृत वेला ना ही ਉਹਦਾ अमृत वेला ही। जैसे ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ
तीसरा है कि अमृत वेले अगर एक टिक हो करके शिव बाबा दे नाल मन लगदा ही ते साडा पुराना हिसाब किताब जिहड़ा ही वो सारा भस्म हो जाता है और आत्मा पावन बन जाती है। और उसके कारण जो आत्मा पावन बनेगी स्वाभाविक है कि वो सदा खुश रहेगी, सदा मौज च रहेगी और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ, हाँ जी, ਲੇਕਿਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਕਲਪ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਢਿੱਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲਕਸ਼ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੀੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਲੋਰ ਤਾਈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏ तो थोड़ा जा तो टाइम लगेगा ना। जी जी जी, या तो लिफ्ट में बैठ जाओ, बटन दबाया और ऊपर चल गए। तो ये पुरुषार्थ दी निशानी है कि जदों असी सारी दुनिया तो न्यारे बनते हैं, परमात्मा दे प्यारे बन करके असी अपनी आत्मा नू पूरा पवित्र बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं, योग युक्त बना रहे हैं और उस गुण भी सारे धारण करने का लक्ष्य रखा होया ही। पुरुषार्थ ये हुई है ना जी। तो इस पुरुषार्थ च हुण तुसी कदी भी गड्डी चलाओ, रोड ते जाओ तो एक स्पीड ते कदी नहीं चलती जी, कदी तेज चलेगी कदी स्लो चलेगी। तो इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ ऑफ लर्निंग। मैं तो ये कहना ही, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ ऑफ लर्निंग। सीखण दे वास्ते ये सारियां गल्लां साडे सामने आउंदियां ही। क्यों आउंदियां ही? ताकि असी इहदे च अनुभवी बन करके दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी गाइड कर सकीए। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਭਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਹ ਭਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ तो बाबा दी तरफ देखो, देखो मेरे सामने बाबा, बाबा दी तरफ देखो और बाबा दे नाल मन ही मन च गल करो, बाबा असी इस सेवा वास्ते चल रहे हैं, तुसी मेरे नाल रहना। ठीक है ना जी। बाबा तुहाडे नाल है और तुसी बाबा दे नाल मन लगा करके जदों सेवा च जाणगे हो तो सेवा च सफलता मिलेगी तुहानू। और जो तुसी समझते हो कि भाई ये सेवा करने दे फल स्वरूप मैनू अभिमान ना आ जाए, तो ओदा एक सहज तरीका ये होया, बाबा थैंक यू, आपने ये बहुत मेरे से अच्छी सेवा कराई जी। तो बाबा सारा क्रेडिट बाबे नू। एवें नहीं गुरबाणी च जदों लोग सुनाते ने, करे कराए आपे आप मानुष के कुछ ना ही हाथ। क्योंकि असी किस सेवा वास्ते जा रहे हैं, इनू कहा जाता है ईश्वरी सेवा। ईश्वरी सेवा तो ईश्वर दी सेवा की है? तुसी भी अपने जीवन नू इतना श्रेष्ठ बनाओ, पावन बनाओ, गुणवान बनाओ, ज्ञानवान बनाओ, हाँ जी, शक्तिशाली बनाओ, माया जीत बनाओ, जगत जीत बनो। तो ਉਹੀ चीज़ तुसी दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी
ਉਸੇ ਹੀ ਸਦਮਾਰਗ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਲੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਹਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੁਰਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਲੀ ਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਇਤਨਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਏ ਨੇ ਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨੀ ਮਨ 'ਚ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਤਨਾ ਤੀਰਥ ਕੀਤੇ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਦੀਦੀ ਦੀਦੀ ਦੀਦੀ, ਆਪਨੇ तो मेरा जीवन सफल कर दिया। जी ਭਾਜੀ, ਮੁੱਲੀ ਚ ਆਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਸਦਾ ਸੁਖੀ। अंतर्मुखता, अंतर में कौन है जी? अंदर कौन है? मैं आत्मा। ते आत्मा दा स्वरूप की है जी? शांत स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तो वो तुहानू सिमरती च आ जाए तो तुसी अपने दृष्टि दे जरिए, अपने वाणी दे जरिए, अपने कर्म दे जरिए वो चीज़ पास ऑन करनगे वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ। इस करके ये बड़ा ध्यान रखना पैंदा ही ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। तो बहनों और भाइयों, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ईश्वरी ज्ञान ਦਿੱਤਾ ਹੀ, सहज राज योग सिखाया ही, और सिर्फ सुनाया नहीं लेकिन प्रैक्टिस कराई है ਉਹਦੀ प्रैक्टिस करा करा करके सानू अनुभवी बनाया। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।